Good afternoon students. So இன்னைக்கு EVS classல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா வாட்டரை பத்தி பார்க்க போறோம். So வாட்டரோட resources, significance of water and over utilization of water, then watershed management. So இந்த டாபிக்கை தான் பார்க்க போறோம். So let's see one by one. So water resources. So what is water resources? So water அப்படிங்கிறது it is a mother of life. So it is a very very essential to our day to day life. So water வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா liquid goldன்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி இது வந்து universal solvent. ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம வாட்டரை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். நம்மளோட எல்லா பர்பஸ்க்குமே வாட்டரை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ தட் இஸ் அ யூனிவர்சல் சால்வெண்ட். ஸோ நம்ம வேறு எதுக்கெல்லாம் நம்ம வாட்டர் வந்து யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா ட்ரிங்கிங், அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் டொமஸ்டிக் பர்பஸ்க்கு வாட்டரை யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ நம்ம வேர்ல்டில் ரிவர் பேங்க்ஸ் தான் இட் இஸ் அ வெரி வெரி important and populous region of water resources. And the water is the hydrosphere. We cannot live without water. So next, water is an inorganic compound. Why it is inorganic compound? It is made up of elements such as hydrogen and oxygen. So that is the formula of water is H2O. And also water exists in three forms, namely liquid, solid and vapor. And the available source of water is precipitation, that is rainfall, groundwater, ponds, lakes, rivers, seas. These are all the source of water. So water may be classified into two types, hard and soft water. So what is hard water? It doesn't give any foams with the soap. Soft water means it gives foam with the soap. And water also three different types of water is there: fresh water, sea water and brackish water. So among these three, sea water and brackish water contain some salt content. So what is the percentage of salt content in fresh water, sea water, brackish water? Means in fresh water the salt content is less than 0.2%. In sea water means the salt content is 32%. In brackish water the salt content varies from 0.2 to 32%. By using reverse osmosis, salt water is converted to potable water. So what is the uses or significance of water? So water is a universal solvent. It is used many purposes in our day-to-day life. So next, over utilization of water. So நம்ம வாட்டரை வந்து அளவுக்கு அதிகமாக யூஸ் பண்ணும்போது என்னென்ன ட்ராபேக்ஸ்லாம் வருது அப்படின்னா, ஸோ நம்மளோட வேர்ல்டில் ஃப்ரெஷ் வாட்டரோட பர்சன்டேஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா 2.7%. ஸோ அதில் 2.2% ஃப்ரெஷ் வாட்டராக இருந்தாலும் அதில் வந்து 2.03% வந்து ஐஸாக டெபாசிட் ஆகிருக்கும் இந்த போலார் ரீஜியன். அண்ட் வெரி வெரி லிட்டில் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கிரவுண்ட் வாட்டர் அண்ட் சர்ஃபேஸ் வாட்டர் இஸ் தர். ஸோ 0.61% ஆஃப் கிரவுண்ட் வாட்டர் அண்ட் 0.06% ஆஃப் surface water is available for usage. Okay, so causes of over utilization of ground water. So எதனால நம்ம ground water அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா increasing population. ஸோ population increase ஆகும்போது வாட்டரோட யூட்டிலிட்டியும் அந்த இடத்துல இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி it is used for domestic purpose, irrigation, industries. ஸோ எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து வாட்டரை வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கிறோம். ஸோ அப்படி ஓவராக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறனால என்னென்ன விளைவுகள் வரும் அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் வாட்டரோட அவைலபிலிட்டி வந்து நமக்கு வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிரும். அதே மாதிரி வாட்டர் டேபிள், தட் இஸ் த கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல் வந்து என்ன ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகும். அதே மாதிரி பெர்குலேஷன் ஆஃப் வாட்டர், வாட்டர் வந்து நம்ம நிலத்துக்கு அடியில் போகிற அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து என்ன ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகும். ஏன் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா இட் இஸ் டியூ டு அர்பனைசேஷன், concrete drainage, building and paving the floor.
இதெல்லாம் நம்ம பண்ணும்போது நமக்கு கிரவுண்ட் வாட்டரோட லெவல் வந்து என்ன ஆகும், ரொம்ப ரொம்ப லோயராக போயிடும். So what is the effect of over utilization of groundwater means? The first effect is lowering of water table. So it is a groundwater level is decreased due to construction of buildings, concrete drainage, having the floor, sand mining, etc. ஸோ நம்ம ஃப்ளோரில் வந்து நம்ம டைல்ஸோ இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது கான்க்ரீட் போட்டோ நம்ம வந்து அந்த ஃப்ளோரை வந்து க்ளோஸ் பண்ணும்போது வாட்டர் வந்து என்ன ஆகாது, அண்டர் கிரவுண்டுக்கு வந்து போகாது. சரியா? ஸோ அதனால் கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல் வந்து அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது, டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சப்சிடன்ஸ். ஸோ சப்சிடன்ஸ் அப்படிங்கிறது சிங்கிங் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் லேண்ட். ஸோ விச் இஸ் டியூ டு you withdraw the more and more groundwater, so the sediments in the aquifer get compacted. This leads to sinking of overlying land. ஸோ நம்ம கிரவுண்ட் வாட்டரை நிறையா எடுக்கும்போது நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி ரீசார்ஜ் பண்ண முடியல. ஸோ ரீசார்ஜ் மீன்ஸ் சப்போஸ் ரெயின்ஃபால் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுற அளவுக்கு நம்மளோட கெப்பாசிட்டி கிடையாது. ஸோ கிரவுண்ட் வாட்டர் நம்ம எடுத்துக்கிட்டே இருப்போமே தவிர அதை ரீசார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒரு ஸ்டெப்பும் நம்ம எடுக்க மாட்டோம். ஸோ அப்படி எடுக்கும்போது செடிமெண்ட் ஆகுது, அதாவது அந்த மண் வந்து செட்டில் ஆகிற அந்த பர்சன்டேஜ் அந்த இடத்துல ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாகும். அப்படி கம்மியாகும்போது நிறைய லேண்ட் வந்து என்ன ஆகும், சிங்க் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் ஆகிறதுனால நமக்கு என்னென்னலாம் ட்ராபேக் அப்படின்னா, நம்ம எந்த ஒரு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாலும் கண்டிப்பாக டேமேஜ் ஆயிரும். ஏன்னா பேஸ் வந்து நமக்கு அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது. ஸோ சப்சிடன்ஸ் results in damage of buildings and fracture of pipes, reverse flow of canals, etc. So third one is institution of salt water. So institution means suppose நம்ம கிரவுண்ட் வாட்டரை வந்து நம்ம அதிகப்படியாக யூஸ் பண்ணும்போது அந்த கிரவுண்ட் வாட்டரில் சால்ட் கண்டென்ட்டோட லெவல் வந்து என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். அது வந்து நம்ம கிணறா இருந்தாலும் சரி, போர்வெல் போட்டாலும் சரி, ஸோ கிரவுண்ட் வாட்டரோட லெவல் குறைய குறைய அதோட சாலினிட்டி வந்து அந்த இடத்துல இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த ரீசன் ஆஃப் ஓவர் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் கிரவுண்ட் வாட்டர். கிரேட்டர் எனர்ஜி ஃபார் லிஃப்டிங் வாட்டர். சப்போஸ் கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல் ரொம்ப கீழே போகும்போது நம்ம அதை எடுக்கிறதுக்கு யூ சப்ளை மோர் எனர்ஜி டு லிஃப்டிங். ஸோ நம்ம ஒரு 2 அடி 3 அடி நம்ம எடுத்தாலே வாட்டர் வந்து நமக்கு வராது. நம்ம நிறைய ஆழம் தோண்டினா மட்டும்தான் we get water. ஓகே, ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டீப்பர் வெல்ஸ். ஸோ நம்ம ரொம்ப ஆழமாக நம்ம போர்வெல்லோ ஏதோ போடும்போது அதுவும் எதை அஃபெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவலை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ அதே மாதிரி அந்த மாதிரி கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல் வந்து ரொம்ப டிக்ரீஸ் ஆகும்போது இட் இன்க்ரீசஸ் த ஃப்ளூரைட்ஸ் அண்ட் ஆர்சனிக் கண்டென்ட். ஸோ ஒரு வாட்டரில் ஃப்ளூரைட் கண்டென்ட் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஸ்பாட்டிங் அண்ட் டிஸ்கலரேஷன் ஆஃப் டீத். ஸோ ஃப்ளூரைட் கண்டென்ட் இருக்கிற வாட்டரையோ ஆர்சனிக் கண்டென்ட் இருக்கிற வாட்டர் நம்ம என்ன அதிகப்படியாக என்ன செய்ய முடியாது, யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ தீஸ் வாட்டர் எல்லாமே என்னது, பொல்யூட்டட் வாட்டர். ஸோ பொல்யூட்டட் வாட்டரை யூஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு கன்சர்ன் ஆகிற டிசீஸ் வந்து நம்மளை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல் வந்து நம்ம குறையாமல் பார்த்துக்கணும். ஸோ அதே மாதிரி லேண்ட்ஸ்லைடு, ஸோ நிலச்சரிவு வந்து அந்த இடத்துல பாசிபிள். அதே மாதிரி நம்ம ஓவராக யூட்டிலைஸ் பண்ண வாட்டரோட லெவல் வந்து ரொம்ப டவுன் ஆகிட்டு சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும், ட்ரை ஆகவும் சான்சஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஃப்ளட்ஸ். ஸோ அன்யூஷுவல் கிரேட் குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ளோயிங். ஸோ வெள்ளம் அப்படிங்கிறது ஓவர் வாட்டர் ஃப்ளோயிங் தான் நம்ம ஃப்ளட்னு சொல்லுவோம். ஸோ இட் இஸ் அ நேச்சுரல்
டிசாஸ்டர். ஸோ எதனால் இது வருது அப்படின்னா கண்டினியூஸ் ரெயின் அண்டு cyclones, failing of dams, melting of ice and high tides. ஸோ சீலெலாம் டைட்ஸ் வரும்போது அதுவுமே ஃப்ளட்டுக்கு ஒரு ரீசன் தான். ஸோ த மேக்னிடியூட் ஆஃப் எ ஃப்ளட் இஸ் கால்ட் ரெக்கரன்ஸ் இன்டர்வல். ஸோ ரெக்கரன்ஸ் இன்டர்வல் மீன்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் டயத்தில் திருப்பி நமக்கு வர்றது தான். சப்போஸ் ஒரு டயத்தில் வந்து நமக்கு ஒரு பர்டிகுலர் சென்டிமீட்டரில் ரெயின்ஃபால் ஆகுது. எகெயின் ஒரு 1 வீக் பீரியடில் மறுபடியும் நமக்கு வந்து என்ன ஆகுது, அதே குவான்டிட்டி ஆஃப் ரெயின்ஃபால் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறாங்க, ரெக்கரன்ஸ் இன்டர்வல் அப்படி சொல்கிறாங்க. ஸோ ஒரு ஏரியா வந்து வாட்டரால் கவர் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபுட் பிளைன். ஸோ அதே மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளட்: ரிவர், கோஸ்டல் ஃப்ளட், அர்பன் ஃப்ளட் அண்ட் ஐஸ் பிளாக். So what is the river flood? This is caused by overflowing of rivers, which is caused by continuous and intense rains, hurricanes, etc. The very coastal flood, it is the intrusion of sea water. It is also caused by storm and hurricanes in the sea, and also by tidal waves caused by earthquake and volcanoes. Next, urban flood, which is due to urbanization. ஸோ ஒரு ஃபீல்டோ ஒரு வுட்லேண்ட், அதாவது ஒரு ஃபாரஸ்ட்டோ இல்லாட்டி ஒரு ஃபீல்டோ நம்ம வந்து வேறு ஏதாவது கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸோ ஒரு டெல்லிங் பிளேஸாவோ ஃபேக்ட்ரிஸாவோ ரோட்ஸாவோ கன்வெர்ட் பண்ணும்போது அங்கே உள்ள ஃபாரஸ்ட் ஃபீல்டு எல்லாமே அந்த இடத்துல என்ன ஆகும், அழிஞ்சிரும். ஸோ அப்படி அழியும் போது அந்த இடத்துல நமக்கு என்ன ஆகும், அப்சார்ப்ஷன்ஸ் வாட்டர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். சப்போஸ் ரெயின் வாட்டர் வந்து கண்டினியூஸாக ரெயின் ஃபால் ஆகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்சார்ப்ஷன்ஸ் கெப்பாசிட்டி அந்த இடத்துல டிக்ரீஸ் ஆகும்போது it induces flood. So the streets and roads become swift moving rivers. So ice blocks means it prevents, suppose ice blocks வந்து melt ஆகும்போது it also causes the flood. So causes of flood, so என்னென்ன ரீசன்லாம் இருக்கு அப்படின்னா continuous rain, intense rain, ice or debris jam in the river, melting snow, thunderstorm. So these are all the reason or causes of flood. So impacts of flood. So what is the impact? So death of human beings due to flood. So death of domestic and pet animals. The building collapsed, road transport is disturbed, so electric supply is cut off, soil erosion, landslides, so many impacts is there due to flood. What is the major flood occurred in 1979? The excessive rain in Gujarat causes flood, and in 2013 the Uttarakhand is affected by flood. So next, drought. So drought அப்படிங்கிறது ஒரு மாதிரி வறட்சி. So it is a dry weather. ஸோ ஏன் ட்ரை வெதராக இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ enough rainfall இல்லை அப்படின்னா அந்த இடமே என்ன ஆயிரும், உனக்கு வறட்சி மிக்க தான் ஆயிரும். ஸோ அதைத்தான் இங்கே சொல்கிறாங்க. ஸோ அதே மாதிரி மான்சூன் ஃபெயில் ஆனாலுமே நமக்கு என்ன ஆகும், டிராஃப்ட் இஸ் பாசிபிள். ஸோ ஒரு ரெயின்ஃபாலோட பர்சன்டேஜ் 35% கீழே போகும்போது நமக்கு வந்து டிராஃப்ட் அந்த இடத்துல பாசிபிள். ஸோ வாட் ஆர் த காசஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, லோ ரெயின்ஃபால், ஃபெயிலியர் ஆஃப் ரெயின்ஃபால், அதே மாதிரி ஜியோகிராஃபிக்கல் லொக்கேஷன். ஸோ எந்த இடத்துல அந்த கண்ட்ரி வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கு, ஸோ நியர் ஈக்வட்டரா, ட்ரோபிக்கல் ரீஜியனா, ஸோ அதை டிபெண்ட் பண்ணி நமக்கு என்ன ஆகும், ரெயின்ஃபால் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ அதே மாதிரி கிரவுண்ட் வாட்டரோட யூட்டிலைசேஷன் அதிகமாக இருக்கும்போதுமே நமக்கு அந்த வறட்சி வர்றதுக்கு பாசிபிள் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அதே மாதிரி கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவலும் டிக்ரீஸ் ஆகும்போது
அதே மாதிரி லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் பெரினியல் ரிவர்ஸ். ஸோ எல்லா ஆற்றுலையுமே நமக்கு என்ன ஆகாது, வாட்டர் லெவல் வந்து எல்லா த்ரூ அவுட் த இயர் வந்து ஒரே மாதிரி லெவலில் வந்து இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி லிமிட்டட் நம்பராக இருக்கும்போது நமக்கு என்ன ஆகும், அந்த இடத்துல டிராஃப்ட் வந்து பாசிபிள். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு deforestation, poor water holding capacity of soil, lack of enough groundwater resources. ஸோ நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரவுட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ இந்தியன் ட்ரவுட் ஆஃப் 1900 3.2 million peoples are affected. அதே மாதிரி சைனீஸ் 1907 அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு. அதே மாதிரி 1928 1936 these are the year. These are the important famines due to drought in the world. So what is the effect of drought? It causes dry condition on the land, desertification. ஸோ அந்த நிலம் வந்து என்ன ஆகும், பாலைவனமாக மாறிடும். அதேமாதிரி பாண்ட்ஸ் அண்ட் ரிவர்ஸ் வந்து என்ன ஆகும், ட்ரை ஆயிரும். ஸோ நம்ம இதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸோ நம்ம வாட்டர் கன்சர்வேஷன் வந்து பண்ணணும். ஸோ நம்ம வாட்டரை வந்து என்ன பண்ணணும், சேவ் பண்ணணும். ஸோ சேவிங் வாட்டர் ஃபார் ஹியூமன் பீயிங்ஸ், அனிமல்ஸ் அண்ட் பிளான்ட்ஸ், நாட் ஓன்லி ஹியூமன் பீயிங்ஸ், எல்லாருக்காகவும் நம்ம என்ன பண்ணணும், வாட்டரை வந்து சேவ் பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் வாட்டர் கன்சர்வேஷன். ஸோ இட் இஸ் த சேவிங் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் வாட்டர். ஸோ why you need for conservation of fresh water? It is a liquid gold. So அதே மாதிரி percentage of fresh water is very low. So we take a effort to save fresh water because it is used for domestic, industrial and agricultural purposes. So we conserve the water. So what are the strategy of water conservation? So என்னெல்லாம் பண்ண நம்ம வந்து வாட்டரை சேவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, டேம் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் இன் ரிவர். ஸோ டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி யூ ஸ்டோர் லாட் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் ரீசைக்ளிங் ஆஃப் வேஸ்ட் வாட்டர். அண்ட் வி யூஸ் லிமிட்டட் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் பை அடாப்டிங் இரிகேஷன். அண்ட் ஆல்சோ வி யூஸ் less water for domestic purposes, reduce evaporation of water, avoiding wastage of water, surface runoff is prevented, and increasing percolation of rainwater and rainwater harvesting. These are the strategy of water conservation. So next is the watershed management. ஸோ வாட்டர்ஷெட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஒரு ஏரியா, ஒரு லேண்ட் ஏரியா. ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, அந்த வாட்டரை வந்து சேவ் பண்ணி வைப்போம். ஸோ அது வந்து ஒரு குளமாக இருக்கலாம், ஒரு ஏரியா இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல ரெயின் வந்து என்ன ஆகும், அந்த ரெயின் வாட்டர் வந்து ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஸோ ரெயின் வாட்டரை ஸ்டோர் பண்ணாலே அந்த செடிமெண்ட் ஆகிறது, மெட்டீரியல் வந்து செட்டில் ஆகிறது எல்லாமே அதில் வந்து வந்துடும். ஸோ வாட்டர் ஷெட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஏரியா ஆஃப் லேண்ட் தட் கேச்சஸ் த water and sediments. So it is a land through which water flows. So the watersheds may be vary from largest river basin to canal. So அது பெரிய ரிவராக இருக்கலாம், அப்படி இல்லாட்டி சின்ன கேனலாக கூட இருக்கலாம். ஸோ எதாக இருந்தாலுமே தட் இஸ் அ வாட்டர் ஷெட். ஸோ வாட்டர் ஷெட் அப்படிங்கிறது இப்படி தான் இருக்கணுங்கிறது கிடையாது, அது எந்த ஷேப்லனாலும் எந்த சைஸ்லனாலும் இருக்கலாம். ஸோ வாட்டர் ஷெட் அப்படிங்கிறது ஒரு ecosystem. So the watershed includes an area, water, slide, slope, valley floor, soils, minerals, plants and animals.
ஸோ அதேமாதிரி வாட்டர் ஷெட் அப்படிங்கிறது இட் ஹேஸ் 3 distinct zones, namely water body, riparian zone, upland zone. ஸோ இந்த 3 எப்படி அப்படிங்கிறது, ஸோ ஒரு ரிவர் இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ அந்த ரிவர் அப்படிங்கிறது ஒரு வாட்டர் பாடி. அந்த ரிவரை ஒட்டுன்னு அந்த ரிவர் பேங்க் இருக்குது இல்லையா, அதில் ஒரு சின்ன சின்ன புல், சின்ன சின்ன செடிலாம் இருக்கும். ஸோ அந்த ஜோனை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க, ரைபேரியன் ஜோன் அப்படிங்கிறாங்க. அப்லாண்ட் ஜோன் அப்படிங்கிறது அதை விட மேடு. ஸோ இந்த புல் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன செடிகளை தாண்டி பெரிய பெரிய மரம் அந்த மாதிரி ஃபாரஸ்ட் ஏரியா மாதிரி வந்து கவர் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து அப்லாண்ட் ஜோன். இந்த 3மே சேர்ந்தது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், வாட்டர் ஷெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ வாட்டர் ஷெட்டில் வந்து வேரியஸ் காம்பனன்ட்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கலாம். அது ஏபயாட்டிக் ஃபேக்டராக இருக்கலாம், இல்லாட்டி பயாட்டிக் ஃபேக்டராக இருக்கலாம். ஸோ த ஏபயாட்டிக் ஃபேக்டர் மீன்ஸ் இட் இஸ் அ நான் லிவிங் திங்ஸ். Biotic factors means it is a living things. So the various components of the watershed interact. There is food chain, energy flow and biological cycle. So இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் என்னது, வாட்டர் செட். சப்போஸ் ஃபுட் செயின் அப்படிங்கிறது, சப்போஸ் சின்ன சின்ன புல் செடியெலாம் முளைச்சிருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து அனிமல்ஸ் ஈட் பண்ணும். ஸோ அந்த அனிமல்ஸை வந்து நம்ம ஈட் பண்ணுறோம். ஸோ தேர் இஸ் ஏ ஃபுட் செயின். ஸோ அதே மாதிரி எனர்ஜி ஃப்ளோ, த பிளான்ஸ் ஆர் யூட்டிலைஸ் த சன்லைட், இட் ப்ரொடியூசஸ் த ஃபுட் ஃபார் பிளான்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபுட் செயின், எனர்ஜி ஃப்ளோ அண்டு பயாலஜிக்கல் சைக்கிள்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த வாட்டர் ஷெட் மேனேஜ்மெண்ட்டு நமக்கு கரெக்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து ப்ராப்பராக போயிட்டுருக்கும். So what is the function of watershed? It transport the water from the land surface to the water body. சப்போஸ் ஒரு இடத்துல ரெயின்ஃபால் ரொம்ப இருக்குது அப்படின்னா நம்ம கரெக்டாக அந்த வாட்டர் ஷெட் அந்த இடத்துல பிளான் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ரெயின் வாட்டர் வந்து எங்கே ஆகும், ஒன்று ரிவரில் போய் ஜாயிண்ட் ஆகும், அப்படி இல்லாட்டி ஓஷனில் போய் ஜாயிண்ட் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வாட்டரை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது என்னது, வாட்டர் ஷெட். அதேமாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் செடிமெண்ட்ஸ். ஸோ அந்த மண் சொல்லுவோம் இல்லையா, வண்டல் மண். ஸோ அது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ரிவர் பேங்க். ஸோ அதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது. ஒரு இடத்துலேருந்து வாட்டர் வந்து ரன்னிங்கில் இருக்கும்போது என்ன ஆகும், ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அந்த செடிமெண்ட்டை வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது. அதே மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் மினரல்ஸ், பிகாஸ் sand contains so many minerals, so it transport minerals. Then storage of water, storage of sediment deposition, cycling of water, elements and materials, nutritional cycling. So அதே மாதிரி மினரல் சைக்கிளிங், நைட்ரஜன் சைக்கிள், கார்பன் சைக்கிள் அண்டு பாஸ்பரஸ் சைக்கிள். ஸோ த கார்பன் சைக்கிள் மீன், சப்போஸ் நம்ம ப்ரீத் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து லிபரேட் பண்ணுவோம். ஸோ அது வந்து என்ன ஆகும், பிளான்ட் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு ஆக்சிஜன் வந்து நமக்கு சப்ளை பண்ணும். ஸோ சப்போஸ் அந்த ட்ரீஸோட கண்டென்ட் வந்து குறையும் போது CO2 லெவல் வந்து அந்த இடத்துல என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அந்த சைக்கிள் வந்து அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது, அஃபெக்ட் ஆகுது. பட் வாட்டர் ஷெட் மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே பேலன்ஸ்டாக போயிட்டுருக்கும். நம்மளோட என்விரான்மெண்ட்டில் எல்லா சைக்கிள்ஸுமே என்ன ஆகும், உனக்கு பேலன்ஸ்டாக போயிட்டுருக்கும். ஸோ ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஷெட் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ அதே மாதிரி வாட்டர் ஷெட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ். So the following management activities for natural balance and human welfare. ஸோ என்னெல்லாம் பண்ண அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த வாட்டர் ஷெட் மேனேஜ்மெண்ட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா கன்சர்வேஷன் ஆஃப் வில்லேஜ். ஸோ கிராமங்களை நம்ம பாதுகாக்கணும். ஸோ அப்படி பாதுகாத்தா மட்டும்தான் அக்ரிகல்ச்சரும் அனிமல்ஸும் என்ன ஆகும், நம்மளால் சேவ் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டே கன்சர்வேஷன் ஆஃப் வில்லேஜ். சப்போஸ் வில்லேஜை வந்து நம்ம அர்பனாக சேஞ்ச் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல வாட்டர் கன்சர்வேஷன் வந்து கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ கன்சர்வேஷன் ஆஃப் வில்லேஜ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எரோஷன் கண்ட்ரோல்.
roadside erosion control, farmland protection, nutrient management, tree planting, home water conservation. So wetland construction, rotational grazing, land acquisition, so reduce dumping and pollutants, prevention of landslides, scientific mining and quarrying. So these are the activities to enhance the watershed management. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த வாட்டர் லெவலோ வாட்டரோட யூசேஜ் எல்லாமே என்ன ஆகும், நம்ம வந்து வாட்டர் லெவல் வந்து குறையாமல் பார்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி நம்மளோட ஃப்யூச்சர் ஜெனரேஷனுக்குமே வாட்டர் லெவல் வந்து என்ன ஆகாது, குறையாது. ஸோ இப்போயே நமக்கு வந்து வாட்டர் வந்து என்ன ஆகலை, அவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்கிறதில்ல. ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ஃப்யூச்சர் ஜெனரேஷனுக்கு வந்து எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இல்லாமல் வாட்டர் எல்லாமே கிடைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு சில ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும். சரியா? தேங்க்யூ.